Morning. In the last classes, we have been discussing on the multiplexing techniques. We have already seen frequency division multiplexing, wavelength division multiplexing, and today we are going to discuss about time division multiplexing. Okay, in frequency division multiplexing, ഓർമ്മയുണ്ടാവും എന്താണ് frequency division multiplexing. അതായത് in a particular link, a particular user can have only a single frequency. Okay, so many users can simultaneously participate in a link, and each user is assigned a particular frequency. A particular user or a particular unit can have only a single frequency throughout the entire lifespan. അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ റേഡിയോ ചാനൽസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലേ. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റേഡിയോ ചാനൽ ഇസ് ബീൻ അസൈൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി ത്രൂ ഔട്ട്. ഹി കനോട്ട് യൂസ് എനി അതർ ഫ്രീക്വൻസി. ഹി ഈസ് ഓൺലി അലോട്ടഡ് എ പർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി. ഓക്കെ, അതാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലക്സിങ്. അപ്പോൾ എല്ലാ യൂസേഴ്സും എന്താണ് യൂസേഴ്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. ഓക്കെ, നോ ടൈം ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലക്സിങ്. ഇതിൻ്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ്? Here, a link or a user can have any frequency, okay, any frequency at any space, but only at a particular time. Okay, so each user can have any frequencies. There is no limitation in the frequency, but that user can use the channel only at a particular time. Okay, അതാണ് ടൈം ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലക്സിങ്. ഒന്നുകൂടെ പറയാൻ, a unit or a particular user can have any type of frequencies, any bandwidth. He can use any bandwidth, but only at a particular time. അതാണ് ടൈം ഡിവിഷൻ. ഹിയർ ദ ഡിവിഷൻ ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഓൺ ദ ടൈം, നോട്ട് ഓൺ ദ ഫ്രീക്വൻസി. ക്ലിയർ? സോ ദിസ് ഈസ് ടൈം ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലക്സിങ്. Let us see in detail time division multiplexing. Time division multiplexing is a digital process. Okay, ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിജിറ്റൽ പ്രോസസ്സാണ്. But നമ്മളെ frequency division multiplexing, it was an analog process. Okay, here it is a digital process that allows several users to share the high bandwidth of a link. Okay, അപ്പോൾ high bandwidth എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Frequencies. They can use several users can use all the frequencies in the particular link. Okay, അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ എല്ലാ ഫ്രീക്വൻസിയും യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കൊളിഷൻ വരില്ല. എന്താണ് ഇവിടെ എല്ലാ ഫ്രീക്വൻസീസും എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിൻ്റെ ടൈം അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ യൂസർ 1-ന് ഇപ്പം 9 to മോർണിംഗ് 9 to ആഫ്റ്റർനൂൺ 12 വരെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, യൂസർ 2-ന് 12 തൊട്ട് ഈവനിങ് 6 വരെ യൂസ് ചെയ്യാം. ആ രീതിയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് ടൈം ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലക്സിങ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിജിറ്റൽ പ്രോസസ് that allows several users to share the high bandwidth of a link. Okay, high bandwidth of a link എന്ന് പറഞ്ഞാൽ can use all the frequencies available in that particular link. Okay, instead of sharing a portion of the bandwidth as in FDM, time is shared. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ എഫ് ഡി എമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് ആണ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നത്. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, ടൈമാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. Okay, instead of sharing a portion of bandwidth or the frequency as in FDM, FDM means frequency division multiplexing, here time is shared. The link is sectioned by time rather than by the frequency. Okay, same concept ആണ്, ഒന്നുകൂടെ വേറെ രീതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാത്രം. The link is sectioned or partitioned by time rather than frequency. ടൈം വെച്ചിട്ടാണ് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഓരോ യൂസറിനും ഓരോ ടൈം. Okay, the digital data from different sources are combined into a time shareable link. Okay, time shared link. ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ഒരുപാട് സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റയെ വിൽ ബി കമ്പൈനിങ് യൂസിങ് എ ടൈം ഷെയർഡ് ലിങ്ക്. ഒരു ടൈം ഷെയർഡ് ലിങ്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കും. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us see a figure. So here this is a digital data coming from 4 different sources. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 4 ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സസിനും നമ്മൾ ഈ ചാനൽ, ഇത് സിംഗിൾ ചാനലാണ്, സിംഗിൾ ലിങ്കാണ്. ഈ ലിങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പേസ് കൊടുക്കും. ഹൗ? ഹിയർ ദിസ്
4 is the slot for the user 4 to communicate. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഈ ചാനലിൽ ഈ 4 എന്ന് പറയുന്ന സ്ലോട്ടിലായിരിക്കും ഈ ലിങ്ക്, അതായത് യൂസർ 4 കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ടൈമിൽ യൂസർ 4ന് ക്യാൻ യൂസ് എനി ഫ്രീക്വൻസീസ്. ഓക്കെ, bandwidth, you can use all the bandwidth without any limitation, but only at that particular slot. Okay, here 3, the user 3 can participate. Okay, here in the time slot 2, the user 2 can participate. In time slot 1, user 1 can participate. Okay, similarly, this 4321 pattern is again repeated here, 4321, because ഇവിടെ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തീർന്നു കാണത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഇവിടെ വേറെ ടൈം സ്ലോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ യൂസ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലോട്ട്. ഓക്കെ, ഓരോ സ്ലോട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഒരു മാക്സിമം അത് യൂസ് ചെയ്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. അത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തീർന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹി ക്യാൻ യൂസ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലോട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ടൈം ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ 4 കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് അവിടെ വെച്ച് ഹോൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹി വിൽ ബി യൂസിങ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലോട്ട്. ഓക്കെ, അടുത്ത ടൈമിലുള്ള നെക്സ്റ്റ് സ്ലോട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, so this will go on like this. This is the way. Clear? This is the process of multiplex. So all these digital data are multiplexed in a single channel with a different time slot. Okay, at the receiver side it is demultiplex side. Okay, this demultiplex is performed at the receiving end, and all these channels are time sliced channels are separated. Okay, ആ ടൈം സ്ലൈസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മൾ എടുക്കണം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡീമൾട്ടിപ്ലെക്സിങ് പ്രോസസ്സ്. ഓക്കെ, a portion of the signal 1, 2, 3 and 4 occupy a link sequentially. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ 1, 2, 3, 4 ലിങ്ക് സീക്വൻഷ്യലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? ഇതാണ് നമ്മൾ ടൈം ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലെക്സിൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫിഗർ. ഇത് വരയ്ക്കാം. TDM classification. How can we classify time division multiplexing? Time division multiplexing can be classified into 2 ways: synchronous TDM and statistical TDM. Okay, അപ്പോൾ സിങ്ക്രണസ് TDM എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു യൂസറിന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും എ ടൈം സ്ലോട്ട് വിൽ ബി അസൈൻഡ് ടു ഹിം. Okay, even if a user is not have anything to communicate or to send or to transmit, a time slot is allocated for him. Okay, statistical TDM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Only if the user is having something to send or to transmit, only that user will be given the time slot. Okay, only if the user have something to send, he will be allocated the time slot for sending. Otherwise not. That is known as statistical TDM. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റുകളെന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സിങ്ക്രണസ് TDM. ഇൻ സിങ്ക്രണസ് TDM, each user has a time allotment in the output even if they are not sending data. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യാനില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ടൈം സ്ലോട്ടിൽ ഒരു ടൈം സ്ലോട്ട് കൊടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് സിങ്ക്രണസ് TDM. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം. ഇൻ സിങ്ക്രണസ് TDM, each user has a time allotment in the output even if they are not sending data. സെൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും he is having the reservation. Okay, that is known as synchronous TDM. Now before going into the detail, we will be seeing the time slots and the frames. Here in synchronous TDM or in statistic or in the time division multiplexing, we are having slots, and for each slot we are sending data in the form of frames. ഓക്കെ, ഫ്രെയിം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഫ്രെയിമിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദ ഡാറ്റ ഫ്ലോ ഓഫ് ഈച്ച് ഇൻപുട്ട് കണക്ഷൻ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു യൂണിറ്റ്സ് വെയർ ഈച്ച് യൂണിറ്റ് ഓക്കുപ്പൈസ് 1 input time slot. Okay, so this is the figure. Okay, so these are the 3 communication link. Okay, 3 യൂണിറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. 3 സോഴ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് ഓരോ യൂണിറ്റിനും പർട്ടിക്കുലർ ടൈം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
So this unit is allocated the time t. This unit is allocated the time t. This unit is also allocated the time t. Okay, so this entire unit is having a particular time. Okay, അതാണ് ഇവിടെ. This is the input slot and this is the output slot. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഫ്രെയിമായിട്ടാണ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമ്മളതിനകത്ത് ഒരു ഫ്രെയിമിനകത്ത് ഇട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സോ ഹിയർ the time allocated for each unit is t. Okay, the time allocated for this is the input time slot, this is the input frame and this is the output. Okay, ഇത് ഇൻപുട്ട് ലൈനാണ്, ഇതാണ് ഔട്ട്പുട്ട്, ഇതാണ് മൾട്ടിപ്ലക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പോർഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ഇൻപുട്ടിൽ നമ്മൾ ഓരോ യൂണിറ്റിനും ഓരോ ടൈം അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദ ടൈം സ്ലോട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ടി എന്ന് പറയുന്ന ടൈം സ്ലോട്ടിൽ ഇവർ 3 പേരും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. A3, B3 ആൻഡ് C3. ഈ 3 യൂസറിനും ടി എന്ന് പറയുന്ന ടൈം സ്ലോട്ടിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 3 പേരും കൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടൈം സ്ലോട്ടിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിനെ ഈ ടീനെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും? T/3 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, A3ക്ക് ഒരു T/3 പോർഷൻ കിട്ടും, B3ക്ക് ഒരു T/3 പോർഷൻ കിട്ടും, C3ക്കും ഒരു T/3 പോർഷൻ കിട്ടും. ഓക്കെ, അതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രെയിമിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫ്രെയിം 3 വെച്ച് തുടങ്ങാം. ഫ്രെയിം 3ൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത്? ഫ്രെയിം 3ൽ വി ആർ ഹാവിങ് 3 ഡാറ്റ യൂണിറ്റ്സ് A3, B3 ആൻഡ് C3 അല്ലേ? കണ്ട, A3, B3 ആൻഡ് C3. ആൻഡ് ഈച്ച് യൂണിറ്റ് ഈസ് അസൈൻ എ ടൈം സ്ലോട്ട് ഓഫ് T/3. ഓക്കെ, T/3, ഇത് ഒരെണ്ണത്തിന് T/3 സ്ലോട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ, ദിസ് എൻറ്റയർ ഫ്രെയിം ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ദ ടൈം T ആൻഡ് ഈച്ച് സ്ലോട്ട് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ദ ടൈം T/3. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ്. ഇനി ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിൽ ഇവർ 3 പേരും കൂടെ കയറി. ഫ്രെയിം 3ൽ A3, B3, C3 കയറി. ഈച്ച് യൂണിറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് T/3. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഫ്രെയിമിൽ A2, B2, C2 അല്ലേ? A2, B2, C2 ആൻഡ് ഈച്ച് ഈസ് ഹാവിങ് എ ടൈം സ്ലൈസ് ഓഫ് T/3. സിമിലർലി ഇൻ ദ തേർഡ് ഫ്രെയിം A1, B1, C1. ഓക്കെ, കയറി ദ ടൈം സ്ലൈസ് ഓഫ് T/3. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൽ എത്ര ടൈം സ്ലോട്ടാണോ അതിൻ്റെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ n, ഇവിടെ എത്ര ഡാറ്റ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടോ ദാറ്റ് ഡാറ്റ ടൈം സ്ലോട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദാറ്റ് ഡാറ്റ യൂണിറ്റ് വിൽ ബി ദ ടൈം സ്ലോട്ട് ഇൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് പോർഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദ ഇൻപുട്ട് ദ ടൈം സ്ലോട്ട് ഈസ് t. വി ആർ ഹാവിങ് 3 links. Okay, we are having 3 links. So the time slot for the output, the time slot for a particular user and the output is T/3. Okay, എന്താണ് T/3 വരാൻ കാരണം? Because we are having 3 communication link. Okay, we are having 3 sources. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 4 എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓരോ ഫ്രെയിമിനകത്തുള്ള ഓരോ യൂണിറ്റിനുള്ള ടൈം സ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് T/4 ആകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ്. ഈച്ച് ഫ്രെയിം ഈസ് 3 ടൈം സ്ലോട്ട്സ്. ഈച്ച് ടൈം സ്ലോട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ഈസ് T/3 seconds. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ടൈം സ്ലോട്ടും ഫ്രെയിമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ദ ഡാറ്റ ഫ്ലോ ഓഫ് ഈച്ച് ഇൻപുട്ട് കണക്ഷൻ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു യൂണിറ്റ്സ്. ഓക്കെ, വെയർ ഈച്ച് യൂണിറ്റ് ഓക്കുപ്പൈസ് 1 ഇൻപുട്ട് ടൈം സ്ലോട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് കണക്ഷൻ, ഓരോ ഇൻപുട്ട് കണക്ഷനും എന്താണ്, ദിസ് ഈസ് 1 ഇൻപുട്ട് കണക്ഷൻ. ഇതിന് നമ്മൾ പല യൂണിറ്റായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓരോന്നിനും ഇൻപുട്ടിൽ T സെക്കൻഡ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതാണ് പറയുന്നത്. വെയർ ഈച്ച് യൂണിറ്റ് ഓക്കുപ്പൈസ് 1 ഇൻപുട്ട് ടൈം സ്ലോട്ട്. ഒരു ഇൻപുട്ട് ടൈം സ്ലോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് T ഹിയർ. ഈച്ച് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് ബിക്കംസ് 1 ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓക്കുപ്പൈസ് 1 ഔട്ട്പുട്ട് ടൈം സ്ലോട്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഒരു ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് ഓക്കെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വേറെ ഒരു യൂണിറ്റായിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, അപ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ടൈം സ്ലൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3. ഇവിടെ എത്ര ഇൻപുട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ അത് വെച്ച് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഈച്ച് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് ബിക്കംസ് 1 ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് ഓക്കുപ്പൈസ് 1 ഔട്ട്പുട്ട് ടൈം സ്ലോട്ട്. ഇഫ് ആൻ ഇൻപുട്ട് ടൈം സ്ലോട്ട് ഈസ് T, ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം, ഇഫ് ആൻ ഇൻപുട്ട് ടൈം സ്ലോട്ട് ഈസ് T, ദി ഔട്ട്പുട്ട് ടൈം സ്ലോട്ട് ഈസ് T/n. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇൻപുട്ടിലുള്ള ടൈം സ്ലോട്ട് ഈസ് T. ഓക്കെ,
ഇൻപുട്ടിലുള്ള ടൈം സ്ലോട്ട് ടി ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ടി ബൈ എൻ. വാട്ട് ഈസ് എൻ? എൻ ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് കണക്ഷൻ. ഹിയർ ദ കണക്ഷൻസ് ആർ 3. ഓക്കെ, സോ എൻ ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് കണക്ഷൻസ്. ഇവിടെ 3 കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദ ടൈം സ്ലോട്ട് ഈസ് ടി ബൈ 3. ഓക്കെ, എ റൗണ്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ യൂണിറ്റ് ഫ്രം ഈച്ച് ഇൻപുട്ട് കണക്ഷൻ ഈസ് കളക്റ്റഡ് ഇൻ ടു ഫ്രെയിം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണ്? ഈ ഡാറ്റ, ഓരോ ടൈം സ്ലോട്ടിലുള്ള ഡാറ്റേനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഓരോ ടൈം സ്ലോട്ടിലുള്ള ഡാറ്റേനെ വിൽ ബി കളക്റ്റിംഗ് ഇൻ ടു എ ഫ്രെയിം. ഓക്കെ, ഒരു ഫ്രെയിമായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇഫ് എൻ കണക്ഷൻസ് എ ഫ്രെയിം ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു എൻ ടൈം സ്ലോട്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എൻ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ, ഒരു ഫ്രെയിമിനകത്ത് എൻ ടൈം സ്ലോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും ആണല്ലോ. ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര? 3 കണക്ഷനിലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രെയിമിനകത്ത് 3 ടൈം സ്ലോട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 4 കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫ്രെയിമിനകത്ത് 4 സ്ലോട്ട് വന്നേനെ. ഓക്കെ, ഇഫ് ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് ഈസ് ടി, ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് സ്ലോട്ട് ഈസ് ടി ബൈ എൻ. ഓക്കെ, ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ്. ഇപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ഇസ് ടി ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ലോട്ടിലുള്ള ഡ്യൂറേഷൻ വിൽ ബി ടി ബൈ എൻ. എൻ ഈസ് ദ number of connection. Okay, this is the concept of, this is how a time division multiplexing is implemented. Okay, now next concept, interleaving. ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർലീവിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്, അതായത് നമുക്ക് ഈ മൾട്ടിപ്ലക്സിങ്ങിന് നമുക്ക് ഒരു വേറൊരു ഹാർഡ്വെയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാം. അതായത് we can visualize, instead of having a multiplexer, we can implement a rotor or a high speed motor in place of a multiplexer and a demultiplexer, and this motor is rotating at a uniform speeds. Okay, this motor is also, and this motor is rotating at a uniform speed but in the opposite direction. ഇത് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ്, ഇത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങും, ഇത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങും. ഓക്കെ, ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ കറങ്ങും, ഇത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ കറങ്ങും. ഓക്കെ, സോ interleaving is a concept to replace this multiplexer hardware with a rotary motor, okay, or a rotating motor which can rotate at the same speed, uniform speed, but in the opposite direction. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ കറങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഓക്കെ, ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ കറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വരികയാണ്. ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വരുന്ന സംഭവം, ഇറ്റ് വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് എ പർട്ടിക്കുലർ യൂണിറ്റ് ഫ്രം ഹിയർ. ഓക്കെ, പർട്ടിക്കുലർ യൂണിറ്റ് ഫ്രം, ഇപ്പോൾ A3, നമുക്കിപ്പം ടൈം സ്ലോട്ടിൽ A3, B3, C3 ആണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ A1, B1, A3, B3, C3 ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് കറങ്ങി ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് A3. ഓക്കെ, when it reaches here it will accept B3. when it reaches here it will accept C3. Okay, clear? ഇത് മൂന്നും കൂടെ they will be putting into this frame A3, B3 and C3. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലോ ലൈനിൽ, ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലിങ്കിൽ അവരിത് ഈ ഫ്രെയിമിനെ അവർ പ്ലേസ് ചെയ്യും. ക്ലിയർ? അപ്പം തിരിച്ച് ഡീമൾട്ടിപ്ലെക്സർ എന്ത് ചെയ്യും? ഡീമൾട്ടിപ്ലെക്സറിൽ ദ മോട്ടോർ ഈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇവിടെ എങ്ങനെ കറങ്ങിയോ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനാണ് ഈ മോട്ടോർ കറങ്ങുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആദ്യം ഈ ഫ്രെയിമിനെ അവർ സർവീസ് ചെയ്യും. ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിം 1നെ സർവീസ് ചെയ്യും. അതിൽ ദേ വിൽ ടേക്ക്, ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ദേ വിൽ ടേക്ക് A1, then they will take B1 and C1. Okay, and it place it here. Okay, എന്നിട്ട് കറങ്ങി ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും A1 will be placed here, B1 will be placed here and C1 will be placed here. Okay, this is called interleaving process. Okay, so TDM can be visualized as 2 fast rotating switches or a motor, one on multiplexing and other on the demultiplexing side. The switches or the motors are synchronized and rotate at the same speed. Okay, ഈ സിങ്ക്രണൈസ്ഡ് എന്നുള്ള വാക്കാണ്, കാരണം രണ്ടും ഒരേ സമയത്താണ് കറങ്ങുന്നത്. It rotate at the same speed but in the opposite direction. On the multiplexer side, as the switch opens, the connection send a unit on to the path. This process is called interleaving. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ interleaving എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലക്സിങ് സൈഡിൽ സ്വിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ റോട്ടർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ്, സ്വിച്ച് ഓപ്പൺസ് ആൻഡ് സെൻഡ് എ യൂണിറ്റ് ഓൺ ടു ദ പാത്ത്.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു യൂണിറ്റ് എടുത്ത് അത് ഈ പാത്തിലേക്ക് എടുക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു റൊട്ടേഷൻ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് 1 യൂണിറ്റ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരു റൊട്ടേഷൻ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ദ യൂണിറ്റ് A3 B3 C3 ദേ വിൽ പുട്ട് ഇൻ ടു ദിസ് ഫ്രെയിം. ഓക്കെ, അടുത്ത റൊട്ടേഷനിൽ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് A2 B2 C2 ആൻഡ് പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ഫ്രെയിം. നെക്സ്റ്റ് റൊട്ടേഷനിൽ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് A1 B1 C1 ആൻഡ് പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ദിസ് ഫ്രെയിം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പാത്തിൽ ഓരോ റൊട്ടേഷൻ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ യൂണിറ്റുകളെടുത്ത് ഈ ഡാറ്റ പാത്തിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് മൾട്ടിപ്ലെക്സർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഓൺ ദ demultiplexer side, as the switch opens in the front of the connection, that connection will receive the unit from the path. ഓക്കെ, മൾട്ടിപ്ലെക്സർ സൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഫ്രെയിമിന് നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മൾ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റൊട്ടേഷൻ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ദ ഫ്രെയിം 1, okay, and put it over here A1 B1 C1. The second rotation will take frame 2 and put it A2 B2 C2 here. The third rotation will take frame 3, okay, and put it here A3 B3 C3. Okay, this is how they are servicing the input line, the frames from the data line. Okay, ക്ലിയർ. അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്വിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോട്ടറി മോട്ടോർ ആയിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ സ്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഇറ്റ് ഈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് യൂണിഫോംലി, സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ്, ഇറ്റ് ഈസ് സിങ്ക്രണൈസ്, ഇറ്റ് ഈസ് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി റൊട്ടേറ്റിംഗ് ബട്ട് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ, ദറ്റ് ഈസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർലീവിങ്. നെക്സ്റ്റ്, ഫ്രെയിം സിങ്ക്രണൈസേഷൻ. In the multiplexer and demultiplexer, if the multiplexer and demultiplexer are not synchronized, a bit belonging to one channel may be received by the wrong channel. For this reason, synchronization bits are added to the beginning of each frame. These bits are called framing bits. അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്രെയിമായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ, ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഫ്രെയിം 1 2 3 എന്നുള്ളതറിയാം. ഓക്കെ, ഈ ഫ്രെയിം 1 എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം സ്ലോട്ട് എന്നുള്ളതാണ്, ഫസ്റ്റ് ടൈം സ്ലോട്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഫ്രെയിം 2 എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ടൈം സ്ലോട്ടിലുള്ളതാണ്. ഫ്രെയിം 3 എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ടൈം സ്ലോട്ടിലുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, when they are transmitted, there may be chances of swapping the frames. The frame will be getting swapped during transmission. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ റിസീവർ സൈഡിലെത്തുമ്പോഴത്തേക്കും റോങ് ഫ്രെയിം ആയിരിക്കും ആദ്യം കയറുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഫ്രെയിം 1 അല്ലേ ആദ്യം വന്നത്, അപ്പോൾ ഇവിടെ റിസീവ് ചെയ്തതും ഫ്രെയിം 1 ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഡാറ്റാ പാത്തിൽ ആദ്യം ഇറങ്ങിയത് ഫ്രെയിം 1 ആണ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതും ഫ്രെയിം 1 ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഈ ഓർഡർ തന്നെ ഇവിടെ റിസീവിങ് ചെയ്യണം. ഫ്രെയിം 1 2 3 എന്നുള്ള ഓർഡറിലാണ് പോണത്. അത് റിസീവിങ് സൈഡിലും ദ ഓർഡർ മസ്റ്റ് ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും? അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബിറ്റ്സ് നമ്മളിതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതാണ് സിങ്ക്രണൈസേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സിങ്ക്രണൈസേഷൻ മസ്റ്റ് ബി മെയിൻറ്റെയിൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ദ ഔട്ട്പുട്ട്. ഹൗ ക്യാൻ വി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ദ സിങ്ക്രണൈസേഷൻ? അപ്പോൾ സിങ്ക്രണൈസേഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് സൈഡിൽ വിൽ ബി ഇഷ്യൂയിങ് എ സിങ്ക്രണൈസേഷൻ പാറ്റേൺ. ഓക്കെ, 1 0 1 ഈസ് ദ സിങ്ക്രണൈസേഷൻ പാറ്റേൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിം കയറുമ്പോഴത്തേക്കും ഹിൽ ബി അസൈൻഡ് 1. ഓക്കെ, ഇവിടെ 3 ഫ്രെയിമാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഓരോ ഫ്രെയിമിനും നമുക്ക് ഓരോ ബിറ്റ് അസൈൻ ചെയ്യും. ഹിയർ ദ സിങ്ക്രണൈസേഷൻ പാറ്റേൺ ഈസ് 1 0 1. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിന് വിൽ ബി അസൈൻ 1. ദ സെക്കൻഡ് ഫ്രെയിം വിൽ ബി അസൈനിങ് 0. ഓക്കെ, ദ തേർഡ് ഫ്രെയിം വിൽ ബി അസൈനിങ് 1. Okay, so 1 0 1 is the synchronization pattern. So at the receiver end, we will cross check this synchronization pattern with the bits assigned in these frames. If they are matching, we will be accepting it, otherwise we will be rejected. Okay, അതാണ് സിങ്ക്രണൈസേഷൻ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഫ്രെയിം സിങ്ക്രണൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൽ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ പാത്തിൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഫ്രെയിം റിസീവർ സൈഡിൽ നമ്മൾ ഒരേപോലെ അതിന് നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, അതേ പാറ്റേണിൽ തന്നെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ, ഇഫ് ദ മൾട്ടിപ്ലെക്സർ ആൻഡ് ഡീമൾട്ടിപ്ലെക്സർ ആർ നോട്ട് സിങ്ക്രണൈസ്ഡ്, എ ബിറ്റ് ബിലോങ്ങിങ് ടു വൺ ചാനൽ മേ ബി റിസീവ്ഡ് ബൈ ദ റോങ് ചാനൽ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബിറ്റ് കിട്ടേണ്ടത് ഒരു റോങ് ചാനലിൽ അത് എത്തിച്ചേരും. ഫോർ ദിസ് റീസൺ synchronization bits are added to the beginning of each frame. To avoid this problem, we will be adding synchronization bits at the beginning of the frame. Okay, these bits are called framing bits. Okay, അപ്പോൾ നമ്മളിതാണ് framing bits എന്ന് പറയുന്നത്.
ഔട്ട്പുട്ടിൽ ദിസ് ഈസ് ദ ഫ്രെയിമിംഗ് ബിറ്റ്സ്. ദിസ് ഈസ് ഹൗ സിങ്ക്രണൈസേഷൻ ഈസ് അച്ചീവ്ഡ്. ഓക്കെ, now empty frame. This is one problem with the synchronous TDM. Even if I have already told that even if a user or a unit does not have anything to send, the frame will be or the space will be allocated, or the time slot will be allocated to that user. Okay, that is actually wastage of bandwidth. Okay, അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സിങ്ക്രണസ് TDM is not efficient if a source does not have a data to send. The corresponding slot in the output frame is empty. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ അസൈൻ ചെയ്തതിൽ ഒന്നും സെൻഡ് ചെയ്യാനല്ല, ബട്ട് ദിസ് ഈസ് മീൻ റിസർവ്ഡ് ഹിയർ. ഒന്നും സെൻഡ് ചെയ്യാനില്ലെങ്കിലും അതവിടെ റിസർവേഷൻ അവിടെ തന്നെ കിടക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കിടന്നാൽ എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ട്? അത് വേറെ ആർക്കും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ മാത്രമല്ല അത് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സീറ്റിൽ വേറെ ആർക്കും ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ദിസ് യൂണിറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി റിസർവ്ഡ് ദ ടൈം സ്ലോട്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് യൂസർ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എനിത്തിങ് ടു സെൻഡ്. ഓക്കെ, ഈവൻ ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ ഡാറ്റ ടു ബി സെൻഡ്, ദ റിസർവേഷൻ വിൽ ബി കെപ്റ്റ് അസൈഡ്. ഔട്ട്പുട്ടിൽ ആ റിസർവേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ കിടക്കും. അതാണ് എംപ്റ്റി ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇഫ് എ സോഴ്സ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ ഡാറ്റ ടു സെൻഡ്, ദ കറസ്പോണ്ടിങ് സ്ലോട്ട് ഇൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രെയിം ഈസ് kept empty. Okay, this is ഇതുവരെയാണ് നമ്മൾ സിങ്ക്രണസ് ടൈം ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലക്സിങ്. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൈം ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലക്സിങ്. Okay, statistical time division multiplexing is actually implemented to recover the problem that we have faced in the synchronous TDM. What is the problem? The main problem എന്തായിരുന്നു? ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനില്ലെങ്കിലും the time slot will be allocated to that user. Okay, that is not happening here. Only when the input line has a slot for data to send, it is given the slot in the output frame. Okay, input slottil data send ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ the output slottil output frameil ആ slot assign ചെയ്ത് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. Okay, only when an input line has slot for the data to send, it is given a slot in the output frame. Output frameil നമ്മൾ സ്പേസ് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. Okay, so wastage of bandwidth can be prevented. So the statistical TDM can prevent the wastage of bandwidth. Clear? An output slot is a synchronous TDM is totally occupied by data. An output slot in the synchronous TDM is totally occupied by the data. But synchronous TDM if we have time slot assigned in the input part, in the output frame the time slot will be kept aside. Okay, അത് നമുക്ക് ഒരു വേസ്റ്റേജ് ആണ്. Okay, in statistical TDM a slot needs to carry data as well as the address of the destination. Statistical ഡാറ്റയിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് കൂടെ ഉണ്ട്. ആ സ്ലോട്ടിൽ they need to carry not only data, they have to carry also the address of the destination. Okay, ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അഡ്രസ്സും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ വിടേണ്ടി വരും. ഇതിനാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ TDM. കുറച്ചുകൂടെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടിയ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ TDM. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിൽ രണ്ട് ഡിഫറൻസ് ആണുള്ളത്. എന്താണ്? ഇൻപുട്ട് ലൈനിൽ നമുക്ക് ഡാറ്റ ഒന്ന് സെൻഡ് ചെയ്യാനില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രെയിമിൽ നമുക്ക് ആ സ്ലോട്ട് ഉണ്ടാവത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് നമുക്ക് പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, only when the input line has a slot for the data to send, will be given a slot in the output frame, otherwise not. That is the first point. Okay, the second point is in the statistical TDM the slot need to carry data as well as the address. Okay, ഒരു സ്ലോട്ടിൽ ഡാറ്റ ഉണ്ടാവും, അഡ്രസ്സും നമ്മൾ ഉണ്ടാവും. Address of the destination will be also carried along with the data. Let us see the figure. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക, ദിസ് ഈസ് ദ സിങ്ക്രണസ് TDM. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് 1 2 3 4 5 5 ലൈൻസ് ഉണ്ട്, 5 സോഴ്സസ് ഉണ്ട്. ആ 5 സോഴ്സസിൽ നമുക്ക് A1 നമുക്ക് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഓക്കെ, B2 B1 ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്? ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ടൈം സ്ലോട്ടിൽ കണ്ട, ദിസ് ഈസ് 1 ടൈം സ്ലോട്ട്. ടൈം സ്ലോട്ടിൽ ലൈൻ എയിൽ നമുക്ക് ഒന്നും സെൻഡ് ചെയ്യാനില്ല. ഓക്കെ, സെൻഡ് ചെയ്യാനില്ലെങ്കിലും അവിടെ എന്താണ്?
അവിടെ റിസർവേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ടൈം സ്ലോട്ട് റിസർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ആ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്തു ശരിക്കും പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ലൈൻ ബിയിൽ നമുക്ക് B2 സെൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രെയിമിനകത്ത് B2 വന്നു. ലൈൻ സിയിൽ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനിത്തിങ് ടു സെൻഡ്. ഓക്കെ, സെൻഡ് ചെയ്യാനില്ലെങ്കിലും ദ ഫ്രെയിം ഹാസ് ബീൻ അസൈൻഡ്, ടൈം സ്ലോട്ട് ഹാസ് ബീൻ അസൈൻഡ് ഇൻ ദ ഫ്രെയിം. ഓക്കെ, D2 എന്താണ്, വി ആർ ഹാവിങ് സ്ലോട്ട് ഫോർ സെൻഡിങ്, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ദ സ്പേസ് ഇൻ ദ ഫ്രെയിം. E2 നമുക്ക് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്, അപ്പം അതിനുള്ള ടൈം നമുക്ക് ആ ഫ്രെയിമിനകത്തുണ്ട്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ഇതാണ് സിങ്ക്രണസ് TDM. ഓക്കെ, ഇനി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ TDM നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് എന്താണ്, ഇവിടെ നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് E2 ഉണ്ട്, D2 ഉണ്ട്, B2 ഉണ്ട്. അതിന് മാത്രമേ സ്ലോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, അതിന് മാത്രമേ സ്ലോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ക്ലിയർ? അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്ക് ഇല്ല, സിക്ക് ഇല്ല സെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിവിടെ സ്ലോട്ട് റിസർവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, only if the communication line is having the data to having the any data to be sent, it will be having the reservation in the frame. Okay, otherwise not. Okay, data send ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രമേ it is having that the time slot is given in the output frame, otherwise not. ഓക്കെ, ഇനി വേറൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ഓരോ ടൈം സ്ലോട്ടിൻ്റെ കൂടെ we are also sending the address. Okay, see here, E2 is coming from the source E. Okay, so E എന്നുള്ള അഡ്രസ്സ് ഉണ്ട്. So D2 is coming from the source D, line D അല്ലേ? So the address is also given. Now B2 is coming from line B. Okay, so അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഉണ്ട്. Okay, this is one frame. Now next frame, see, ഇവിടെ നമുക്ക് A1 സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, B1 ഉണ്ട്, സിയിലില്ല, D1 ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ D1 അതിൻ്റെ ടൈം സ്ലോട്ട് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് D. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ലൈൻ D. B1 ടൈം സ്ലോട്ട് ഉണ്ട്, ഓക്കെ, അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് B. A1 ടൈം സ്ലോട്ട് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് A. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ TDM. Okay, only if the user is having something to send, he will be reserved a space in the frame, otherwise not. Clear? So this is the statistical time division multiplexing and synchronous time division multiplexing. Okay, it is very important concept, time division multiplexing. Okay, so till now we have covered 3 multiplexing concepts: frequency division multiplexing, wavelength division multiplexing, and the final one is the time division multiplexing. Okay, time division multiplexing have 2 further classification. They are synchronous time division multiplexing and statistical time division multiplexing. Okay, these are very important concepts. Please study this. Okay, thank you.